जोशीमठ नगर में भूस्खलन प्रभावित विस्तार मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामीए पोते परिस्थिति निरीक्षण करने માટે પહોંચ્યા હતા। मुख्यमंत्रीए शुक्रवार सचिवालय में प्रभावित पीड़ित परिवारों पुनः स्थापना वैकल्पिक व्यवस्थाओं और भूस्खलन कारणों अंगे उच्च अधिकारीओ साथे समीक्षा करी हती। वीडियो कॉन्फ्रन्सिंग थी मुख्यमंत्रीए सचिव डिजास्टर मैनेजमेंट कमिश्नर गढ़वाल मंडल तथा जिला मेजिस्ट्रेट अमोली पासेथी जोशीमठनी परिस्थितिनो सुधारो करवानी सूचना आपी हती। मुख्यमंत्रीए कह्युं के जोशीमठ में भयानक विस्तार में तात्कालिक खाली करावी कामचलाऊ पुनर्वसन केन्द्र ऊभू करीने लोकोने सलामत स्थळे मळवुं जोईए। सहाय शिबिरों में जरूरी तमाम सुविधाओं साथे जिला मेजिस्ट्रेट और वहीवटी तंत्रे स्थानिक लोको साथे सतत संपर्क में रहेवुं तेमज असरग्रस्तोने मदद करवा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ माटे पूरती व्यवस्था करवा जणाव्युं हतुं। जोशीमठ में गटरना निकालना कामों ચોમાસા पहला पूर्ण करवा माटे मुख्यमंत्रीए सूचना आपी हती। सभी प्रकार की तैयारी करी हुई है, कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूँकि भू वैज्ञानिक भी जो है इसमें काम कर रहे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, आईआईटी रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है। सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन अभी ये दीर्घकालिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पलायन करना है, यहाँ से पुनर्वास करना है, तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी। अभी जो स्थिति आई है वो कुछ क्षेत्रों में जो नीचे से पानी आ रहा है उसकी वजह से दरारें आई हैं और दरारें आने से अभी तक जो मकानों में दरारें हैं, सड़कों पे दरारें हैं, उसका आकलन किया जा रहा है और शीघ्रता से हम तेजी से इस पर कार्रवाई करेंगे। जोशीमठ में भूस्खलन मामलो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचो है। ज्योतिषपीठ जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरनाथ सरस्वती महाराजे आज તેમના એડવોકેટ મારફતે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે। ઉત્તરાખંડના જોશીમઠમાં ભૂસ્ખલનને કારણે પરિસ્થિતિ સતત વણસી રહી છે। ભૂસ્ખલન એ વિસ્તારના તમામ વોર્ડને લપેટમાં લઈ લીધું હોય। હિમાલયના ગેટવે તરીકે ઓળખાતું જોશીમઠ ભૂસ્ખલનના મુશ્કેલ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે। ડિસેમ્બર મહિનામાં આ પ્રદેશમાં ઘણી જગ્યાએ ભૂસ્ખલનની ઘટનાઓ બની હતી। શહેરના મનોહર બાગ વોર્ડ, ગાંધી વોર્ડ અને रिंदर वोर्ड में लोकोए घरों में तिराड़ पड़ी होवानी बात जणावी हती। शहर विस्तार में मकानों साथे खेतीनी जमीन ने पण भूस्खलननी असर पहुंची हती। अहीं खेतरों में मोटी तिराड़ो पड़ी गई हती अने घणी जग्याए खेतरों में 1 फूट पहोળી तिराड़ो जोवा मळी हती। हाल उत्तराखंडना जोशीमठना રહેવાસીઓ गंभीर संकटનો सामनो કરી રહ્યા છે। અહીં એવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે કે પોતાનો આશરો હોવા છતાં असंख्य परिवारों ने मकान छोड़वानो તેમજ अन्य जग्याए पलायन थवानो वारो આવ્યો છે। અહીં 600 થી વધુ પરિવારો વસવાટ કરે છે, જેમાંથી 500 મકાનોમાં તિરાડો જોવા મળી રહી છે। કેટલાક મકાનોની તિરાડો મોટી અને પહોળી જોવા મળી રહી છે। જોશીમઠ વિસ્તારના અસંખ્ય મકાનો તેમજ રસ્તાઓ પર પડેલી તિરાડો જોઈ સૌ લોકોમાં ભય ફેલાયો છે। એટલું જ નહીં, દિવસે ને દિવસે આ તિરાડો લાંબી અને પહોળી થતી જાય છે। તો જોશીમઠમાં જોવા મળેલી અસંખ્ય તિરાડોમાંથી કેટલીક તિરાડોમાં પાણી વહી રહ્યું છે અને આ વિકટ પરિસ્થિતિ અંગે ભૂસ્તર શાસ્ત્રીઓનું કહેવું છે કે હિમાલયમાં આવેલા જોશીમઠ શહેરમાં ઘણા વર્ષોથી આવી સ્થિતિ સતત જોવા મળતી રહી છે અને આ સ્થિતિ વધુ વિકટ બનવાની આશંકા છે। પ્રખ્યાત ભૂસ્તર શાસ્ત્રી અને દેહરાદૂન સ્થિત વાડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હિમાલયના જીઓલોજીના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર કલાચંદ સૈને જણાવ્યું છે કે જોશીમઠમાં ભૂસ્ખલનવાળા વિસ્તારોમાં જમીન ડૂબવાની શરૂઆત થયા ઘણા સમય પહેલા થઈ ગઈ હતી અને હજુ પણ ચાલુ છે। एयर इंडिया की फ्लाइट में एक वृद्ध महिला पर पेशाब करवाना आरोपी शंकर मिश्रा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्टे 14 दिवस की ज्युडिशियल कस्टडी में मोकली आप्यो छे। आरोपी शंकर मिश्रा वकीले पण पटियाला हाउस कोर्ट में जामीन अर्जी करी दाखल करी है, जेनी सुनावणी हवे 11 जान्युआरीए थशे। वहेली सवारे दिल्ली पोलीसे शंकर मिश्रानी बेंगलुरुथी धरपकड़ करी हती अने तेने नवी दिल्ली लाववामां आव्यो हतो। शंकर मिश्राने दिल्ली लाववामां आवतानी साथे ज तेने कोर्टमां रजू करवामां आव्यो हतो, ज्यांथी तेने न्यायिक कस्टडीमां मोकली देवामां आव्यो हतो। दिल्ली कोर्टे કહ્યું છે કે આરોપી શંકર મિશ્રાનો મોબાઈલ ટ્રેસ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેનું લોકેશન બેંગલુરુમાં મળી આવ્યું છે। તેના કામના સ્થળે પણ તેનો પત્તો લાગ્યો ન હતો। કોર્ટે કહ્યું કે આ સમગ્ર બાબતથી સ્પષ્ટ છે કે તે જાણી જોઈને તપાસમાં સામેલ નથી થઈ રહ્યા। આ પહેલા દિલ્હી પોલીસના એક અધિકારીએ કહ્યું હતું કે તપાસ દરમિયાન આરોપી સતત પોતાનું નિવેદન બદલી રહ્યો છે અને તપાસ અધિકારીને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો। तो एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला सहयात्री पर पेशाब करवाना मामले एयर इंडियाए 4 केबिनेट क्रू और पायलट ने कारणदर्शक नोटिस आपवामां आवी छे। एयर इंडियाए कह्युं छे कि आ घटनाथी तमाम कर्मचारीओनी भूमिका पर सवाल उभा थाय छे।
આ સમગ્ર મામલે આખરી તપાસ કરવામાં આવશે। ત્યારે એર ઇન્ડિયાએ કહ્યું કે આ ઘટનાને લઈને તેઓ ખૂબ જ ચિંતિત છે। એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં નશામાં ટલ્લી થઈને મહિલા પર પેશાબ કરનારા શંકર મિશ્રાની દિલ્હી પોલીસે બેંગલુરુથી ધરપકડ કરી છે। ગત 26 નવેમ્બરે એર ઇન્ડિયાની ન્યૂયોર્કથી દિલ્હી આવી રહેલી ફ્લાઇટમાં બિઝનેસ ક્લાસમાં કેટેગરીમાં મુસાફરી કરતા શંકર મિશ્રાએ 70 વર્ષીય મહિલા પર પેશાબ કર્યો હતો। મહિલા તરફથી ફરિયાદ બાદ પોલીસ અને એર ઇન્ડિયા એક્શન મોડમાં આવી છે। તો એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં કોઈ યાત્રી દ્વારા તેના સહયાત્રી પર કથિત રીતે પેશાબ કરવાની 2 ઘટનાઓ સામે આવી છે, જે બાદ લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। આવી ઘટનાઓ પછી હવે ડીજીસીએ આ પ્રકારની ગંદી હરકત કરનાર યાત્રિકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા માટે એક એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે। સ્કેડ્યુલ એરલાઇન્સના હેડ ઓફ ઓપરેશન્સને મોકલવામાં આવેલા દિશા નિર્દેશોમાં રેગ્યુલેટરે કહ્યું છે કે જરૂર પડે તો રોકથામ ઉપકરણનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। ડીજીસીએ વધુમાં કહ્યું કે હાલની ઘટના હવાઈ સફર કરનારી એરલાઇન્સની જે છબી છે તેને ખરાબ કરે છે। ડીજીસીએના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે હાલ ફ્લાઇટ દરમિયાન વિમાનના કેટલાક યાત્રિકોના ખરાબ વ્યવહાર અને અનુચિત આચરણની કેટલીક ઘટનાઓ પર ડીજીસીએ ધ્યાન આપ્યું છે, જેમાં એવું જોવામાં આવ્યું છે કે પોસ્ટ હોલ્ડર્સ, પાયલટ અને કેબિન ક્રૂના સમય કડક કાર્યવાહી પણ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે। આરજેડીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદાનંદ સિંહે જણાવ્યું છે કે પ્રધાનમંત્રી પદના ઉમેદવાર બનવાના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા નીતિશ કુમારને દેશનો પ્રવાસ કરવો પડશે। આરજેડીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદાનંદ સિંહે રામ મંદિરને લઈને નિવેદન આપતા કહ્યું કે રામ મંદિરનું નિર્માણ નફરતની જમીન પર થઈ રહ્યું છે। આ દેશમાં માનવતા કરતાં પણ તે વાદીઓમાં રામ વસે છે અને હવે અયોધ્યાના લોકો ગરીબો તથા સબરીના જૂઠા ખાનાર રામ નથી, પણ પથ્થરોના અંદર કેદ રહેનાર રામ છે। ભારતમાં રામને લોકોના હૃદયમાંથી છીનવીને માત્ર પથ્થરોની મસ્ત મોટી ઇમારતમાં બેસાડી ન શકાય। તેમના આ નિવેદનને લઈને સાધુ સંતોએ આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે। जातिवाद और परिवारवाद करने वाले लोग अब जो है बिलबिला गए हैं। अब ये जो है देख रहे हैं कि इनका जो है अब अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि राम ही राष्ट्र है, क्योंकि ये राम भक्तों का राष्ट्र है, श्री राम का राष्ट्र है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये जनता की आवाज है। इसलिए इस तरह का जो बयानबाजी करने वाले लोग हैं, इनका सुपड़ा साफ हो चुका है और अब जनता जो है इनसे इतना नाराज है कि अगर ये इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो जनता इनको चौराहों पर, रोड पर दौड़ा दौड़ा करके पिटाई करेगी। और मंदिर इस रूप में बन रहा है कि सब जन हिताय सब जन सुखाय हो, भगवान राम की कृपा हो। भगवान राम है क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते तेरे लोग सुपासी, वह भगवान राम है जो सबको आनंद देने वाले हैं। जो भी यहाँ दर्शन करने आएगा उसको आनंद मिलेगा। રામ મંદિરને લઈને કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ બાદ હવે મહારાષ્ટ્રના ઉપમુખ્યપ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસે નિશાન તાક્યું છે અને કહ્યું છે કે અયોધ્યામાં રામ મંદિરના દર્શન કરવા માટે રાહુલ ગાંધીને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવશે। દેવેન્દ્ર ફડણવીસે 2047ના કોન્ફરન્સમાં સામેલ થવા માટે પણ ભોપાલ પહોંચ્યા હતા, જેમાં વિઝન 2047ની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને તેમણે રાહુલ વિશે પૂછવામાં આવતા કહ્યું કે રાહુલે અયોધ્યા વિશે જે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે તે અમને 10 વર્ષ પહેલા પૂછવા જોઈતા હતા, જે આ હવે પૂછી રહ્યા છે। 1 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ રામ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થવાનું છે। આટલી બધી ચિંતા વ્યક્ત કરનાર રાહુલ ગાંધીને પણ એ સમારંભમાં આમંત્રણ ચોક્કસથી આપવામાં આવશે। राहुल गांधी कह रहे मंदिर कब बनेगा? कल अमित शाह जी ने बता दी तारीख। ये देखिए, राहुल गांधी जी का क्या होता है कि उनको अचानक पुरानी चीज़ें याद आ जाती है। तो जो प्रश्न उन्होंने 10 साल पहले पूछना था वो आज पूछ रहे हैं। उनको शायद पता ही नहीं है कि मंदिर का काम इतने जोरों से चल रहा है, तो ज़रूर जिस समय मंदिर बन जाएगा तो उनको भी दर्शन के लिए बुलाएंगे। ભાજપ નેતા તજિંદરપાલ સિંહ બગ્ગાએ ફરી એક વખત રાહુલ ગાંધી પર નિશાન તાક્યું છે। રાહુલ ગાંધીની યાત્રામાં ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન એક બાળક માત્ર ધોતીમાં જોવા મળ્યો, ત્યારે આખરી ઠંડીમાં શર્ટલેસ બાળક સાથે રાહુલ ગાંધી પણ ચાલતા હોવાની તસવીર સામે આવી છે અને આ તસવીરને લઈને ભાજપ નેતા તેજિંદરપાલ સિંહ બગ્ગાએ ટ્વીટ કરતા લખ્યું કે 4 ડિગ્રી તાપમાનમાં માત્ર એક બેશરમ વ્યક્તિ જ એક બાળકને રાજનીતિ માટે વગર કપડે ફેરવી શકે છે। રાહુલ ગાંધીની આ તસવીરની ઘણા લોકો ટીકા કરી રહ્યા છે। એક વકીલ ચાંદની પ્રીતિએ પણ ટીકા કરતા જણાવ્યું છે કે તેમણે રાષ્ટ્રીય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગને પત્ર લખ્યો છે, જેમાં રાજનીતિક લાભ માટે એક બાળકના અધિકારો અને કલ્યાણના ઉલ્લંઘન કરવા માટે કાર્યવાહી થવી જોઈએ।
દિલ્હીના કંઝાવાલા ઘટનામાં મસ્ત મોટા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે, ત્યારે સ્કૂટી પર અંજલિની સાથે રહેલી નિધિને લઈને નવા ખુલાસા સામે આવ્યા છે. અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનાર અંજલિની મિત્ર નિધિ ગાંજો સપ્લાય કરતી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. ગેરકાયદેસર હેરાફેરી સામે એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ 2020માં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન તેની પાસેથી 10 કિલો ગાંજો પણ મળી આવ્યો હતો. 15 ડિસેમ્બર 2020ના રોજ તેમને 50,000ના બોન્ડ પર જામીન મળ્યા હતા. નિધિ 9 દિવસ જેલમાં હતી અને નિધિની 6 ડિસેમ્બર 2020ના રોજ આગ્રા કેન્ટ સ્ટેશન પરથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે ગાંજો લઈને તેલંગાણાના સિકંદરાબાદથી દિલ્હી જઈ રહી હતી. નિધિ દિલ્હીના સુલતાનપુરીની રહેવાસી છે. અંજલિના મોતના મામલામાં નિધિના નિવેદનને લઈને હોબાળો મચી ગયો છે. દિલ્હી મહાપાલિકામાં પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરની ગેરબંધારણીય નિમણૂક અંગે આમ આદમી પાર્ટીએ ઉપરાજ્યપાલના ઘરની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તો બીજી તરફ ભાજપે રાજઘાટ પહોંચીને આપ દ્વારા દિલ્હીના મેયર પદની ચૂંટણી સમયે હંગામો જે કર્યો તેના વિરુદ્ધમાં પ્રદર્શન કર્યું હતું. મેયર પદની ચૂંટણી દરમિયાન દિલ્હી નગર નિગમના ગૃહમાં આપ અને ભાજપના નગરસેવકો વચ્ચે છૂટા હાથની મારામારી થઈ હતી, જેને લઈને આપ કાર્યકરોએ ઉપરાજ્યપાલ વિનય કુમાર સક્સેનાના નિવાસસ્થાન આગળ ધરણા કર્યા. તો એલજીએ બંધારણના ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવ્યો છે, તેમજ સમગ્ર મામલે ભાજપની ચાલ હોવાનો પણ આક્ષેપ લગાવ્યો છે. काउंसलर हैं, उनको संविधान के खिलाफ जाते हुए, कानून के खिलाफ जाते हुए मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट दिलाने का इरादा था. आज हम एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं. उनकी जिम्मेदारी है कि संविधान की गरिमा को बनाए रखें. मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ कि आज वो एलजी हैं, हो सकता है ना रहे आगे. आज हम विधायक हैं, हो सकता है ना रहे आगे, लेकिन संविधान हम सबसे बड़ा है. अगर आज वो संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, भारत के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएंगे, तो देश और इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा. भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को लूट कर खोखला कर दिया. एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था भारतीय जनता पार्टी ने. इस 15 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग आकर दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताया. लेकिन भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब के माध्यम से चोर दरवाजे से एमसीडी में दाखिल होना चाहती है. आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है. ये संविधान की सीधे तौर पर हत्या है. एलजी साहब ने संविधान की धज्जियां उड़ाकर कल जिस तरीके से 10 जो काउंसलर चुन के भेजा और उनकी शपथ दिला रहे थे, मुझे लगता है कि शायद संविधान के लिए काला दिन है. इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुने हुए पार्षदों से पहले जो मनोनीत पार्षद हैं, जो गुंडे हैं, उनको शपथ दिलाई जाए. तो उनको जो तोड़ फोड़ की जो राजनीति हमेशा करते आए हैं, उनको किसी भी कीमत में सत्ता हथियानी है, वो काम वो लोग कर रहे हैं. इसी कारण आज जो है एलजी साहब के घर के आगे हम लोग धरना दे रहे हैं कि कम से कम असंवैधानिक तरीके से कोई भी चुनाव ना कराया जाए और हमारे पे किसी भी एल्डर और नॉमिनेटेड काउंसलर्स को ना थोपा जाए, ऐसा जो आज तक कभी संविधान में इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है दिल्ली एमसीडी. કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે શનિવારે ઝારખંડના ચાઈબાસામાં જનસભા સંબોધી મિશન 2024ની શરૂઆત કરાવી. ચાઈબાસાના ટાટા કોલેજ મેદાનમાં અમિત શાહે વિજય સંકલ્પ રેલીને સંબોધિત કરી હતી તથા સીએમ હેમંત સોરેન સરકારના દિવસો પૂર્ણ થયા હોવાનું કહીને નિશાન તાક્યું હતું. તેઓએ જનસભામાં કહ્યું કે ઝારખંડમાં એટલી ખનિજ સંપત્તિ છે જેનાથી સમગ્ર દેશની ગરીબી મટાડી શકાય છે. તેઓએ હેમંત સોરેન પર નિશાન તાકતા કહ્યું કે તેઓ આદિવાસી છે, પરંતુ સરકાર આદિવાસી વિરોધી છે. ઝારખંડ સરકારમાં ભ્રષ્ટાચાર ખતબદી રહ્યો છે. તેમણે હેમંત સોરેનને પડકાર ફેંકતા કહ્યું કે હેમંતભાઈ, કાન ખોલીને સાંભળી લો. પોતાની વોટ બેંકની રાજનીતિ માટે આદિવાસીઓના ભવિષ્ય સાથે ખિલવાડ ન કરો અને આવા કરનારાઓને ક્યારેય પ્રજા માફ નહીં કરે. कांग्रेस की सरकारें चलती थी, यहां वामपंथी उग्रवाद चरम सीमा पर था. 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने. हमने सुनियोजित तरीके से विकास और कठोरता से हथियारी ग्रुपों का सामना करने की रणनीति को एक साथ चलाया. और आज मैं कह रहा हूं, 2009 में वामपंथी घटनाएं 2258 थी, 2021 में 500 से कम होकर रह गई है. वामपंथी उग्रवाद समाप्ति की ओर जा रहा है. एक बार आपने क्या किया वो जरा हमारे झारखंड के लोगों को बता देना. ऐसा मत मानिए भाई कि उसने कुछ नहीं किया है. उन्होंने भ्रष्टाचार किया है. उन्होंने आदिवासी जमीन घुसपैठियों को देने का काम किया है. उन्होंने
जनजातीय महिलाओं के अधिकार का रक्षण करने की जगह अपनी वोट बैंक की राजनीति करना तय किया है। કેન્દ્ર સરકારના આગામી કેબિનેટ વિસ્તરણમાં મહારાષ્ટ્રના મુખ્યપ્રધાન એકનાથ શિંદે કોટાના 2 સાંસદોને સ્થાન આપવામાં આવી શકે છે। બેમાંથી એક સાંસદને કેબિનેટ પ્રધાન અને બીજાને રાજ્ય કક્ષાના પ્રધાનનો દરજ્જો આપવામાં આવી શકે છે। આ 2 સાંસદોમાંથી એક દક્ષિણ મધ્ય મુંબઈના સાંસદ રાહુલ શિવાડે અને બુલઢાણામાંથી 3 વખત સાંસદ રહી ચૂકેલા પ્રતાપરાવ જાધવ છે। પ્રતાપરાવ જાધવના અનુભવને જોતા તેમને કેબિનેટ પ્રધાનનો દરજ્જો આપવામાં આવી શકે છે, જ્યારે શિવાડેને રાજ્યકક્ષાનું પ્રધાન પદ આપવામાં આવી શકે છે। ભારતીય વાયુસેનાની મહિલા ફાઇટર પાયલટ પહેલીવાર દેશની બહાર થનારા યુદ્ધાભ્યાસમાં ભાગ લેશે। જાપાનમાં યોજાનારા યુદ્ધાભ્યાસમાં ભારતીય દળ ભાગ લેશે। આ પહેલા ફ્રાન્સની વાયુસેના ઉપરાંત ભારત આવનાર વિદેશી સેનાના દળોમાં મહિલા પાયલટ ભાગ લેતા હતા, પરંતુ આ પહેલીવાર બનશે કે ભારતીય મહિલા પાયલટ આવી રીતે બીજા દેશમાં જઈને યુદ્ધાભ્યાસ કરશે। 16 જાન્યુઆરીએ શરૂ થનારા આ યુદ્ધાભ્યાસમાં સ્ક્વોડ્રન અવની ચતુર્વેદી અને ભાવના ડંક નામની યુવતી ભાગ લઈ રહી છે। આ અભ્યાસ 10 દિવસ ચાલશે, જે 16 જાન્યુઆરીએ શરૂ થશે અને 26 જાન્યુઆરીએ પૂર્ણ થશે। આ અભ્યાસ ઓટીમામાના હયાકુચી એરબેઝ પર કરવામાં આવશે। ઉત્તર ભારતમાં હિમવર્ષાને કારણે મેદાની વિસ્તારમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધ્યું છે, ત્યારે દિલ્હીમાં શનિવારે 2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું। કાતિલ ઠંડીના કારણે જનજીવન સહિત વાહન વ્યવહારને અસર પહોંચી છે। લોકો ઠંડીથી બચવા ગરમ કપડાનો સહારો લઈ રહ્યા છે, ત્યારે હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે 2 દિવસ સુધી દિલ્હીમાં ગાઢ ધુમ્મસ જોવા મળી શકે છે, જેથી હવાઈ સેવાને અસર થઈ શકે છે। હિમાચલ ઋતુમાં બદલાવ માટે તૈયાર છે, કારણ કે પ્રદેશના વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ એક્ટિવ છે। શિમલા સહિત પ્રદેશના અધિકાંશ વિસ્તારમાં આજથી વરસાદ અને હિમવર્ષાનું અનુમાન છે। હિમાચલ પ્રદેશમાં આજથી આગામી 4 દિવસ સુધી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સંપૂર્ણ રીતે સક્રિય છે। તેના સક્રિય થવાને કારણે હિમાચલના 6 જિલ્લામાં હિમવર્ષા થશે। बहुत ज़्यादा परेशानी रही, वो काफ़ी ठंड है, क्या करें। कोहरा कितना देख रहे हैं आप? कोहरा तो खास नहीं है अभी, कभी कभी होता है, लेकिन अभी फिलहाल कोहरा इतना खास नहीं है। ठंड तो है वो। શિયાળાની ઋતુમાં મધ્યપ્રદેશમાં કડકડતી ઠંડી સતત વધી રહી છે, ત્યારે હવામાન વિભાગે શીતલહેરની કેટલાક જિલ્લાઓમાં આગાહી કરી છે, જેમાં છતરપુર, દતિયા તથા ગ્વાલિયર ચંબલ વિસ્તારમાં શીતલહેર આવવાની શક્યતા છે। તેમજ રાયસેન, ખરગોન, ઉજ્જૈન, રેવા, સતના, પન્ના, દમોહ, ટીકમગઢ અને નર્મદાપુરમમાં ગાઢ ધુમ્મસની આગાહી કરવામાં આવી છે। છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વધી રહેલી ઠંડીના કારણે એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે। પહેલા ધુમ્મસ, પછી શીતલહેર અને હવે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। હવામાન વિભાગે આ અંગે એલર્ટ જાહેર કર્યું છે અને આગામી સમયમાં રાજ્યમાં ઠંડીથી રાહત મળવાની કોઈ શક્યતા નથી। આ સંજોગોમાં આરોગ્ય વિભાગ પણ સતર્ક છે અને લોકોને થોડી સાવચેતી રાખવાની પણ સલાહ આપવામાં આવી છે। तो बहुत ही ज़बरदस्त छतरपुर में ठंड आई है और आलम बहुत ही कश्मीर और शिमला जैसा हो चला है, और ठंड में बाहर निकलने में इतनी कड़ाके की सर्द लग रही है कि निकलना मुश्किल है, और बहुत कम लोग इस ठंड में निकल पा रहे हैं। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के कारण या जो कोचिंग के बच्चे हैं उनको ही बस इस समय निकलना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, विजिबिलिटी भी बहुत कम है, और लोग आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरतों के लिए ही बाहर निकल रहे हैं, और अगर कपड़े जो गरीब लोग हैं या जो जिनके पास वस्त्र नहीं है उनके लिए तो बहुत ही घातक है ये सर्दी। मैं तो चूंकि कपड़े पहना हुआ हूँ तो मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत ही कड़ाके की सर्दी है। यहाँ कहीं आग की व्यवस्था नहीं है, जो प्रमुख चौराहे वगैरह है। प्रशासन से निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे गरीब लोगों को भी थोड़ा सा सर्दी से बच सकें, कड़ाके की सर्दी से। ભારતીય ક્રિકેટર રિષભ પંતના જમણા ઘૂંટણની લિગામેન્ટનું ઓપરેશન કરાયું છે, ત્યારે ગત 30 ડિસેમ્બરે ઉત્તરાખંડના રૂડકીમાં રિષભ પંતની કારને અકસ્માત નડ્યો હતો, જેમાં રિષભ પંત માંડ બચ્યો હતો। તેની દેહરાદૂનમાં સારવાર બાદ મુંબઈ ખસેડાયો હતો। મુંબઈના અંધેરી વેસ્ટમાં આવેલી કોકિલાબહેન ધીરુભાઈ અંબાણી હોસ્પિટલમાં પંતનું ઓપરેશન કરાયું હતું। ડોક્ટર દિનેશ પારડીવાલાએ રિષભ પંતનું ઓપરેશન કર્યું હતું। આ તબીબે અગાઉ પણ અન્ય ક્રિકેટરોનું સફળ ઓપરેશન કરી ચૂક્યા છે। દિલ્હીથી રૂડકી જતા સમયે તેની કાર નેશનલ હાઈવે પરના ડિવાઈડર સાથે અથડાઈ હતી। પાકિસ્તાની ક્રિકેટર શોએબ મલિકથી છૂટાછેડાના સમાચાર વચ્ચે ભારતીય ટેનિસ સ્ટાર સાનિયા મિર્ઝાએ મોટી જાહેરાત કરી છે, જેથી ચાહકોમાં ક્યાંક નિરાશા જોવા મળી હતી। સાનિયા મિર્ઝાએ તેની પ્રોફેશનલ ટેનિસ કારકિર્દીમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરી છે।
સાનિયાએ પોતાની ઈજાને લઈને નિર્ણય લીધો છે. આવતા મહિને દુબઈમાં ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપમાં સાનિયાના કરિયરની છેલ્લી ટુર્નામેન્ટ હશે. જોકે સાનિયાએ ગત વર્ષે જ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. સાનિયાએ WTS.com ને કહ્યું હતું કે મેં ગયા વર્ષે WTAની ફાઇનલ મેચ રમી નિવૃત્તિ લેવાની યોજના બનાવી હતી, પરંતુ જમણી કોણીની ઈજાને કારણે બાકીની ટુર્નામેન્ટમાંથી નામ પાછું ખેંચવું પડ્યું હતું. સાનિયાએ કહ્યું કે હું મારી પોતાની શરતો પર જીવતી વ્યક્તિ છું, જેથી હું ઈજાના કારણે બહાર થવા માંગતી નથી, પરંતુ હજુ પણ તાલીમ લઈ રહી છું અને જે કારણ છે તે હું દુબઈ ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપ પછી નિવૃત્તિ લેવાનું વિચાર્યું છે. સમાચારોમાં હવે જાણીશું અંદરની વાત. રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં કોંગ્રેસની ભારત જોડો યાત્રા શુક્રવારે હરિયાણામાં પ્રવેશી ચૂકી છે. હરિયાણાથી પંજાબ અને છેલ્લે જમ્મુ કાશ્મીર પહોંચશે. છેલ્લા 4 મહિનાથી ચાલી રહેલી રાહુલની આ યાત્રાને લઈને ભારતીય મીડિયા રાહુલની યાત્રાને સતત કવર કરી રહી છે. મીડિયાએ પણ ભારતની સૌથી જૂની રાજકીય પક્ષ કોંગ્રેસની આ યાત્રામાં રસ દાખવ્યો છે. જર્મનીના મીડિયાના અહેવાલ મુજબ કોંગ્રેસે આ યાત્રા દ્વારા મોંઘવારી, બેરોજગારી અને સાંપ્રદાયિક ધ્રુવીકરણ જેવા મુદ્દાઓ ઉઠાવીને પોતાની ગુમાવી દીધેલી રાજકીય તાકાત ફરી મેળવવા માંગે છે. સાથે જ તેઓ રાહુલ ગાંધીને એક જનેતાના રૂપમાં સ્થાપિત કરવા પણ માંગે છે. 2024ની લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા દેશનો આ સૌથી જૂનો પક્ષ પોતાનામાં નવો પ્રાણ ફૂંકવા માંગે છે. દેશના 31 રાજ્યોમાંથી ફક્ત 3 રાજ્યોમાં જ કોંગ્રેસની સરકાર છે. પહેલી વખત એવું બન્યું છે કે કોંગ્રેસ પાસે એટલા સાંસદ પણ નથી કે વિરોધ પક્ષ નેતાનું પદ મેળવી શકે. ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના કહેવા મુજબ લોકસભાની ચૂંટણીને 16 મહિના બાકી રહ્યા છે, ત્યારે રાહુલ ગાંધીની આ યાત્રા નક્કી કરશે કે ભારતને વહેંચાયેલો વિપક્ષ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વવાળી ભાજપની મહત્વાકાંક્ષાને રોકી શકશે કે નહીં. બ્યુરો રિપોર્ટ, GSTV. ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય પ્રધાન ગુલામ નબી આઝાદની નેતૃત્વની ડેમોક્રેટિક આઝાદ પાર્ટીના 17 ભૂતપૂર્વ નેતાઓ શુક્રવારે કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા, જેમાં જમ્મુ કાશ્મીરના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી તારાચંદનો પણ સમાવેશ થાય છે. કોંગ્રેસના મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલે આ નેતાઓને પાર્ટીમાં આવકાર્યા હતા. વધુમાં વેણુગોપાલે કહ્યું કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારત જોડો યાત્રા સામેલ થાય તે પહેલા નેતાઓ ફરી ઘરે પરત ફરી રહ્યા છે. આ બહુ જ ખુશીની વાત છે. કોંગ્રેસના મહાસચિવ જયરામ રમેશે જણાવ્યું કે આગામી દિવસોમાં વધુ ઘણા ડીએપી નેતાઓ કોંગ્રેસમાં જોડાશે. પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ પીરઝાદા મોહમ્મદ સહિત અન્ય 15 નેતાઓ કોંગ્રેસમાં વાપસી કરેલ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આઝાદે ગયા વર્ષે ઓગસ્ટમાં કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું અને પછી ડીએપી પાર્ટીની સ્થાપના કરી હતી. કોંગ્રેસ સાથેનો તેમનો 52 વર્ષ જૂનો નાતો તોડી નાખ્યો હતો. જોકે પાર્ટીની રચના થયાના થોડા અઠવાડિયા પછી તેમાં વિખવાદ શરૂ થયો હતો, જેના કારણે ડીએપીના 17 નેતાઓ કોંગ્રેસમાં પાછા ફર્યા છે, જે આઝાદ માટે એક મોટો ફટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ પણ ગુલામ નબી આઝાદના કોંગ્રેસમાં જોડાવાની અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે. ત્યારબાદ ડીએપીના વડા તેને પાયા વિહોણી વાત કહી હતી. થોડા દિવસો પહેલા તેમણે કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસમાં પાછા ફરવાનો તેમનો કોઈ ઈરાદો નથી અને કહ્યું કે આ વાતમાં કોઈ સત્ય નથી. બ્યુરો રિપોર્ટ, GSTV. ભાજપનો હિન્દુત્વનો નારો ઉત્તર ભારત બાદ હવે દક્ષિણના રાજ્ય કર્ણાટકમાં ધીમે ધીમે સફળ થઈ રહ્યો છે. જો કે પડોશી રાજ્ય તમિલનાડુમાં ધાર્મિક મુદ્દાઓને જોરશોરથી ઉઠાવ્યા બાદ પણ ભાજપ લોકો સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે. ભાજપ અનેક વખત મંદિરોને સરકારી નિયંત્રણમાંથી મુક્ત કરવાની માંગણી કરી ચૂક્યું છે, પરંતુ તમિલનાડુમાં દ્રુમુક પ્રમુખ MK સ્ટાલિનની સરકાર તેને ગણકારતી નથી. ભાજપ આ મુદ્દાને આગળ કરી હિન્દુ સમુદાયને પોતાની તરફ કરવા માંગે છે, પરંતુ અન્ય રાજ્યોથી અલગ તમિલનાડુની સામાન્ય જનતા ધર્મને મુદ્દે ભાજપને બદલે દ્રવિડ પાર્ટીઓ પર જ ભરોસો કરે છે. નોંધનીય છે કે તમિલનાડુમાં 44,000 મંદિર છે, જેના પર હિન્દુ રિલિજિયસ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ 1950 મારફતે સરકારનું નિયંત્રણ છે. તમિલનાડુના સ્થાનિક લોકો રાષ્ટ્રીય પક્ષને બદલે સ્થાનિક દ્રવિડ પક્ષો પર વધુ ભરોસો કરે છે. ભાજપની નજર તમિલનાડુની 39 લોકસભાની સીટની સાથે જ તમિલનાડુ વિધાનસભા કબજે કરવાની છે, પરંતુ તમિલનાડુના સ્થાનિકોના વિચાર અડગ છે. તમિલનાડુની જનતા સુધી પહોંચવા ભાજપે અન્ના દ્રુમક સાથે જોડાણ કર્યું, પરંતુ ભાજપના મંદિરોના લગતા મુદ્દાઓ પર અન્ના દ્રુમક તેમને સમર્થન આપતી નથી. બ્યુરો રિપોર્ટ, GSTV.